इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ मिथ्या ही है। ये चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा को तुम अपना मन दे दो, परमात्मा को तुम अपना मन से उनसे जुड़ जाओ, बुद्धि से उनसे जुड़ जाओ, बस। और कुछ चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इस शरीर से की हुई चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तुम शारीरिक पूजा करो, भक्ति करो, ये सब अगर मन से की है तो वैल्यू है, शरीर से की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि शरीर से करते हुए भी, अगरबत्ती करते हुए भी मन और कई जगह पे है तो वो कुछ हुआ ही नहीं उसका। तो शरीर से किए गए कोई भी कर्म, भक्ति हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप मन जब तक नहीं लगाएंगे, आप अपनी बुद्धि वहाँ नहीं लगाएंगे, तब तक आपका कोई भी पुरुषार्थ काउंट में लिया नहीं जाएगा। ये सिर्फ भक्ति मार्ग ही है और कुछ नहीं। तो सारा खेल मन ही का है। मन ही को समझना, मन ही को कंट्रोल करना, मन ही के ऊपर ये संसार है। जो समझ गया, इसलिए शास्त्रों में कहा मन ही भोगता, मन ही करता, मन ही करता, मन ही भोगता। तो भगवान को भी मन में रखने के बाद, तो जो जिसने उससे मन लगाया, तो वो जो आत्मा जहाँ पर है, आज गुरु की भक्ति हो रही है इस संसार में, क्योंकि भगवान को पहचानने की शक्ति रही नहीं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि चलो भगवान तक बुद्धि नहीं लगती, भगवान को तुम नहीं समझ पाओगे, भगवान की माया को नहीं समझ पाओगे। तो बात यहाँ ये थी कि मन तुम जिसमें जहाँ लगाओ, तो भक्ति मार्ग में गुरु को बोल दिया कि गुरु का ध्यान लगाओ, गुरु को याद रखो। तो गुरु अगर मृत्यु के बाद अगर वो तप लोक में पहुँचेगा तो तुम्हें भी वो तप लोक में पहुँचाएगा। हाँ, तुम्हें जीवन मृत्यु से बाहर निकालने के लिए वो प्रयास करेगा। यस, तो मूल तक जाना चाहिए, मूल तक जाते नहीं है। तो इसीलिए भक्ति के अंदर गुरु की भक्ति को भी डाल दिया गया। गुरु और भगवान दोनों को समान बना दिया गया। देखो, यहाँ हम एक दिन चर्चा भी करेंगे भगवान और परमात्मा के बीच का संबंध। ऐसे बहुत सारे भगवान हुए, लेकिन परमात्मा तो वो एक है जो हमेशा निराकार स्वरूप में रहता है। वो अपने रूपों को भेजता है, वो नीचे आके भगवान बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ऊपर वाला है। ऐसे शब्द जो मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं, ऐसे शब्द जो अभी तक हमारे अंदर उसकी शक्तियां जागृत नहीं हुई, ऐसे शब्द अगर मनुष्य सुन ले, समझ ले, उसकी अनुभूति कर ले, तो वाकई में उसके अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया बदल सकती है। तो माया से ये जगत बना है। 5 तत्व का शरीर, हमारी मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ इस माया से ही बनी है। क्योंकि हम इस माया के जगत में आ चुके हैं। हमने देह का पूरा अभ्यास किया है, बचपन से लेके अभी तक देह का अभ्यास, देह का भान, देह का भान, देह का भान। हमने अपने आप को आत्मा माना ही नहीं है, हमने अपने आप को आत्मा स्वरूप माना ही नहीं है। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। तो उस वक्त भी जब ये कहानी हुई होगी, जब यमराज ने ये लेक्चर दिया होगा, उस वक्त भी वहां के मनुष्यों को, ये राजा की रानियां खूब विलाप में थी, शोक में थी। तो आत्मा का ज्ञान तो बहुत कम था। उस वक्त उसको एक अलग परिभाषा से पहचाना जाता था, उसको चेतना कहा जाता था। आत्मा के बारे में गीता में बताया गया, ठीक है। उस वक्त जीवात्मा कहा जाता था, आत्मा को जीवात्मा कहा जाता था, जीव कहा जाता था। तो बचपन से ये संस्कार कभी ना मिले हैं और ना कोई आगे दे रहा है। हम मनुष्य नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर टेम्पररी है। शरीर एक ना एक दिन, जैसे जन्म लिया है, एक दिन ये छूटने भी वाला है। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि अगर ये शरीर का मृत्यु भी हो तो हम यही संकल्प करें कि हमें बेहद की कला के परम धाम में जाना है, बेहद के दादाजी के साथ जाना है, छोटू राम बापू जी के साथ जाना है। तनिक भी ये ना संकल्प रहे कि कौन पीछे हंसेगा, रोएगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सब अपना भाग्य लेके आए, सब अपना कर्म के साथ आए।
जो आज तुम्हारे साथ है वो भी अनंत जन्मों से है, ठीक है, उसके डीएनए में सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छी भावना रखें, वो अपनी हिम्मत से फिर आगे निकलेंगे। बीज छोटा होता है तो क्या उसके लिए हम ये थोड़ी तरस थोड़ी खाते हैं, अरे बेचारा कब उगेगा कब उगेगा, अरे उस बीज में अनंत शक्तियां हैं, जब समय आएगा तब वो निकलेगा, तब दुनिया देखेगी, ठीक। तो तरस नहीं खाना है किसी भी आत्मा पे, किसी भी मनुष्य पे तरस नहीं खाना है। जो जिसके अंदर जो डीएनए में फिट है वो होगा ही होगा, वो करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इसलिए किसी भी जीव के, किसी भी आत्मा के मृत्यु पे कोई शोक नहीं, ठीक है। ज्ञानियों के तो मृत्यु पे शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अमर तत्व प्राप्त कर चुकी है, जो वो तो अमृत चख चुकी है। तो अमृत चखने वालों की तो क्या दुख, किस बात का दुख, खुशी होनी चाहिए कि जीवन में उसने वो अमृत तत्व को चख लिया, अनुभूति कर दी, आत्मस्वरूप की अनुभूति कर ली, परमात्मा की अनुभूति करी, गॉड रियलाइजेशन किया। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी रियल हेल्पलाइन तो ऊपर वाला बेहद के परमपिता हर बच्चे को दे रहे हैं, जो आत्मस्वरूप बन जाए, जो ज्ञान सुने समझे, उसी में ही मन लगाएं, उन्हीं को हेल्पलाइन मिलेगी, ठीक है। कर्म बंधन तो भुगतने हैं, भुगतने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हेल्पलाइन मिलेगी, मन उसमें लगा रहेगा तो आप परम शांति के साथ अपने हर कर्म में निकलते जाएंगे। तो हम लोगों ने अपना अभ्यास तोड़ दिया, हमने देह भान को मान लिया। हमें मानना है कि मैं आत्मा, मैं जीव नहीं हूं, मैं 84 लाख योनि में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तो बेहद की कला के परम धाम से आया हूं। देखो, तुम अगर परम धाम को भी याद करोगे, तुम्हारा विश्वास वहां तक का ही है, तो तुम इस ब्रह्मांड के परम धाम में ही रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास वहां तक का ही, तुम्हारा ज्ञान वहां तक का ही है, ठीक है। तो तुमने नक्की किया कि भाई तुम्हें, हाँ, विश्वास है, शिव पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, तो तुम परम धाम में भी विश्वास है, तुमने मृत्यु के समय भी, उससे पहले सब कुछ परिवर्तन भी कर दिया, लेकिन तुमने परम धाम को पकड़ा है, तो तुम्हारी आत्मा सिर्फ वहां तक का ही लक्ष्य लेके जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो शब्द दुनिया बदल सकते हैं। मैंने आपको परसों ही बात की थी इस बात की कि एक शब्द जो है ये दुनिया बदल सकते हैं। दुनिया मतलब बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया, आत्मा की दुनिया बदल सकते हैं। एक देखो, ये मैं आपको शास्त्र की बात हमने पहले भी की थी। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, राम 12 कला वाले थे, महापुरुष 10 से 11-12 कला वाले होते हैं, उससे भी मनुष्य 6-7 कला वाले होते हैं, पेड़ पौधे जानवर वो सब 1-2 कला के आसपास के होते हैं। तो बापूजी जो ज्ञान देते हैं बेहद की कला के परम धाम की, बेहद की कला, इनफाइनाइट कला। यहाँ 1000, 2000, 5000, 10,000, 100 कला की बात नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट बेहद की कला के परम धाम की बात है। बेहद की कला के परम धाम में जाने का अंतिम समय में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब तक संकल्प नहीं होगा तो संकल्प से ही दुनिया बनी है, समझ लो, संकल्प से ही दुनिया बनी है, संकल्प से ही दुनिया बदलेगी, संकल्प से ही स्वपरिवर्तन होगा। तो यहाँ बात हो रही है संकल्प की। तो जीवन में हमने जो संकल्प किया है उसी के आधार पे, ठीक है ना। तो तुम आत्मा भी कौन सी हो, तुम बेहद की कला की परम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो। ये बात हमेशा हमें याद करना है। अरे मेरा तो एक बेहद का परम पिता है, जो मेरी आत्मा का रचयिता है, वही मेरा सब कुछ है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मुझे किसी की सत्ता मंजूर ही नहीं है। बेहद परम महाशांति, बेहद ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బేహద్ దివ్య ఆత్మలకి, శ్రేష్టమైనటువంటి జాగృతమైన ఆత్మలు, మీరు రోజు లైవ్ వీడియోలో చక్కటి ఎపిసోడ్స్ని, టాపిక్స్ను వింటూ ఉన్నారు. ఈరోజు అనంతభాయ్ చెప్పినటువంటి క్లిప్పింగ్స్ 1 by 1 హిందీలో మీరు వినండి. దానికి తెలుగు అనువాదం ఇది. ఇంద్రియాల ద్వారా మనం ఏదైతే గ్రహిస్తూ ఉన్నామో, చూస్తూ ఉన్నామో, వింటూ ఉన్నామో అదంతా కూడా మిథ్యయే. ఏదైతే మనం ఉంటున్నా, తింటున్నా, జీవిస్తూ ఉన్నా ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో కదే. మనం చేస్తున్నవన్నీ అసత్యమే.
అంటే మిథ్య అని అర్థం. మిథ్య అంటే వీటికి ఏ విలువ అనేది లేదు. పరమాత్మ మీరు పరమాత్మకు మీరు మీ మనసును ఇచ్చేయండి అని గీతలో చెప్పారు. మనసు బుద్ధితోటి జోడించబడటమే అన్నిటికంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. ఇక మనసు బుద్ధి లేకుండా మీరు ఏమి చేసినా దానికి ఏ మహత్యం అనేది లేనేలేదు. భక్తి జ్ఞాన ధ్యానాలపైన మీరు మనసుని కరెక్ట్గా హృదయపూర్వకంగా పెడుతూ చేసేదాన్నే దానికి విలువ అనేది ఉంటుంది. ఇలా కాకుండా శరీర భ్రాంతితోటి స్థూలమైన భావనతోటి గొప్పగా ప్రదర్శనాత్మకంగా చూపులకు చేసేది దానికి విలువ అనేది ఏమీ ఉండదు. చేతులతోటి మీరు చేస్తూ ఉంటారు భక్తి, కానీ మనసు వేరే వైపుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే లాభం ఏంటి? అందుకనే శరీరంతో ఏ కర్మ చేసినా సరే అవి స్థూలం. అందుకనే భక్తి భావనతోటి చేయటం అంటారు. ఇవన్నీ కూడా హద్దులో ఉండేవి. మనసు బుద్ధితోటి మీరు చేసేవే మీ పురుషార్థం ఏదైతే ఉందో అదే మీ అకౌంట్లో జమ అవుతూ ఉంటుంది. మనసు లేకుండా చేసిన, బుద్ధి సరైన నిర్ణయం లేకుండా చేసిన అది పురుషార్థం యొక్క పుణ్యప్రాప్తి యొక్క అకౌంట్లో జమ అనేది కానే కాదు. అందుకనే మొత్తం మనసుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆట డ్రామా అంతా మనసుదే అని అంటారు. కనుక మనసుని కంట్రోల్ చేసుకొని మనసుతోటి చేసేదే మీకు ప్రాప్తి అనేది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకోకపోతే మరి అర్థం ఉండదు. అందుకనే చాలామంది గురువులైన మహాత్ములైన అంటారు అన్నీ మనసే చేస్తూ ఉంటుంది, అనుభవించేది కూడా మనసే, కర్త భోక్త అదే అని అంటూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి కూడా మరి మీ మనసులో పెట్టుకోండి అంటే మరి భగవంతుడు చేస్తున్నట్ట ఆలోచించండి. కానీ ఈ రోజుల్లో గురువుల యొక్క భక్తి ఎక్కువైపోయింది. గురువుని మనసులో పెట్టుకోవటం, గురువుల్ని జ్ఞాపం చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి గురువులకి ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యత అంటే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చూపిస్తారు అన్న భావనే. మానవులోనో భగవంతుణ్ణి గుర్తించే శక్తి లేక గురువులు చెప్పింది వింటూ ఉంటారు. మీరు భగవంతుని పైన మనసుని పెట్టలేరు, మీరు ఆయన గురించి అర్థం చేసుకోలేరు. అందుకని మమ్మల్ని ఫాలో చేయండి, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేయండి అని నేర్పిస్తున్నారు గురువులు. ఇక కొంతమంది గురువుల మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసంతో వాళ్ళని భూమధ్యంలో నిలుపుకొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. సరే, ఆ గురువు ఇక శరీరం వదిలేసి ఏ తపోలోకంలోనో వెళ్ళి తపోలోకంలో కూర్చున్నారనుకోండి, మీరు ఆయన నమ్మారు కనుక మిమ్మల్ని వారు తపోలోకం వరకు తీసుకొని వెళ్ళగలరు. ఆయన మిమ్మల్ని జీవన మృత్యు నుండి రక్షించుటకు ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ అది సాధ్యం కాదు. ఒక పరమాత్మ తప్ప మిమ్మల్ని జీవన మృత్యువుల నుండి విడిపించే శక్తి ఎవరికీ లేదు. మూలం వరకు ఎవరు చేర్చలేరు. ఎందుకంటే గురువులందరూ కూడా అందరికీ భక్తే నేర్పారు కదా. ఇంకా భక్తిలో ఏమంటారంటే మీకు తెలిసిన విషయమే, గురువుని భగవంతుణ్ణి గురు గోవిందుని అంటారు. తులసీదాస్ చెప్తారు, కబీర్దాస్ తులసీదాస్, గురువుని భగవంతుణ్ణి పక్క పక్కన నిలబెడితే ఇద్దరు ఒకేసారి ప్రత్యక్షమైతే మీరు ఎవరిని కోరుకుంటారు అంటే గురువునే కోరుకుంటాను అనేసాడు ఆయన. ఎందుకని అంటే ఈ గురువే ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరటానికి మార్గోపదేశం చేస్తాడు. అందుకంటే గురువుకే ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. భగవంతుడి కంటే గురువుకే ఎక్కువ పీఠం కట్టారు. గురువే భగవంతుడు అనేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే కానీ ఈ గురువుల్ని భగవంతుడు పంపించిన ప్రతినిధిగా వాళ్ళు జ్ఞానం చెప్పి తన దగ్గరికి చేర్చమనే, కానీ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోలేక వాళ్ళే భగవంతుళ్ళే కూర్చున్నారు. కానీ అసలైన గురువులకు గురువు జగద్గురు అయినటువంటి పరంపితను మర్చిపోయారు. ఈయన అయితే సదా నిరాకారి స్వరూపంలోనే ఉంటారు కదా. ఆయన రూపాలని కిందకు పంపించారు. ఆ రూపాలు కూడా భగవంతుళ్ళపై కూర్చున్నారు. ఇక్కడ మీరందరూ గుర్తించాల్సింది భగవంతుడు ఒక్కడే, ఆయన సదా పైన ఉంటాడు అని. మరి జ్ఞాన మార్గంలో ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటామో ఆ యొక్క శబ్దాలే మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటాయి.
జ్ఞానం వింటే మనలో ఉన్నటువంటి శక్తులన్నీ కూడా జాగృతం అవుతూ ఉంటాయి. కనుక మానవులు జ్ఞానాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. శక్తి ఉంటేనేగా, ఆత్మశక్తి ఉంటేనే కదా జ్ఞానం అర్థమయ్యేది, అనుభూతి కూడా పొందగలిగేది. జ్ఞానంతో అంతర్ప్రపంచం, బాహ్య ప్రపంచం రెండూ మారిపోతూ ఉంటాయి. మాయతో నిండి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే జ్ఞానమే ఆధారం. ఇదంతా మాయమే జగత్తు. మాయతోటే ప్రపంచం తయారైంది. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలని మాయపైనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మానవులు మాయ గురించే నేర్పారు. దేహం యొక్క అభ్యాసం చేస్తూ ఉండటం వల్ల మనల్ని మనం ఆత్మ అనుకోవటమే మర్చిపోయాం. కానీ అన్నిటికంటే దుఃఖకరమైన భాష ఇదే, మాట ఇదే. అసలైన ఒరిజినల్ శాశ్వతమైన అవినాశి ఆత్మను మర్చిపోయి దాని గురించి చింతన చేయకుండా దేహంగా అనుకోవటం దుఃఖ కారణం కదా. పూర్వకాలంలో ఆత్మజ్ఞానం వేరే విధంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే కృష్ణుడు గీతలో కూడా ఆత్మను ఒక చైతన్య శక్తిగా, చైతన్య స్వరూపంగా వర్ణించారు. ఇంకా జీవాత్మ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆత్మ లోపల సంస్కారాలు చిన్నప్పటి నుండి ఏదైతే ఉన్నాయో దాని అనుసారంగానే నడుస్తూ వచ్చారు. మనల్ని మనం మానవులం కాదు, ఆత్మలం అనే విషయాన్నే మర్చిపోయారు. ఈ మానవులం అయితే ఎందుకున్నాము అంటే ఇది కూడా టెంపరీనే. జన్మ తీసుకున్నాము అంటే ఏదో ఒకరోజు చనిపోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ శరీరంకి మృత్యు వచ్చినా సరే మనం బేహద్ కడ పరంధామానికి వెళ్ళాలి అని సంకల్పం చేస్తూ ఉండాలి. అదే మరి జ్ఞానులు కొంతమంది పరంధామంని జ్ఞాపం చేస్తారు. ఏం పరంధామాన్ని? ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామాన్ని. దానిపైనే వారికి నమ్మకము, విశ్వాసము ఉంటుంది. వారు ఎంతగా అద్దులో జ్ఞానం విని వాళ్ళను వాళ్ళు పరివర్తన చేసుకొని పరంధామము అనుకుంటూ శివపరమాత్మ అంటూ ధ్యానం చేసినా వాళ్ళు అంతవరకే వెళ్ళగలరు, అంతకంటే ముందు వెళ్ళలేరు. కానీ మనం బేహద్ కడ పరంధామానికి వెళ్ళాలి అని సంకల్పం ఎందుకు చేస్తున్నాం? మనం సాధారణమైన ఆత్మలం కాదు, బేహద్దు ఆత్మలం. బేహద్దు దాదాజీతో పాటు మనం జ్ఞానం వింటూ ఉన్నాం. బేహద్దు బాపూజీ ఎవరో తెలిసింది, బేహద్దు సృష్టి ఏంటో, బేహద్దు పరంధామం ఏంటో, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామం ఏంటో, అనేక పరంధామాలేంటో తెలిసిపోయినాయి. అందుకని భలే మనం శరీరం వదలాల్సి వస్తే, చనిపోతే మనం దాదాజీతో పాటు బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పం చేయండి. చనిపోతే మన వెనకాల నవ్వుతారేమో, ఏడుస్తారేమో, అంటే ఎవరు చూస్తారు అని ఆలోచనలు ఇవన్నీ పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద ఎవరైనా సరే వారి వారి కర్మలను తీసుకొనే వచ్చారు. వారి వారి యొక్క భాగ్యాన్ని కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చారు. అనంత జన్మల నుండి కూడా కర్మల ఖాతా వెంట వస్తూనే ఉంది అందరికీ. కాబట్టి ఎవరి డిఎన్ఏలో ఏదైతే రికార్డింగ్ అయి ఉన్నదో అదే భావన, అదే బయటికి వస్తూ ఉంటుంది, పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న బీజము, దాన్ని చూసి అయ్యో పాపం ఇది ఇంత చిన్న బీజమే, ఇది ఎప్పుడు మొలకెత్తుతుంది అనుకోకండి. దాని లోపల అనంతమైన శక్తి ఉంది. సమయం వచ్చినప్పుడు అది మొలకెత్తితే పెద్ద వటవృక్షమే అవుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏ ఆత్మను చూసి మీరు జాలిపడద్దు, అయ్యో పాపం అని ఎవ్వరినీ అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఎవరి పాత్ర వారికి ఫిక్స్ అయ్యే ఉంది. ఏదో ఒకరోజు నా వాళ్ళు కూడా చైతన్యవంతమవుతూ ఉంటారు. భలే ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే వారు చేసేది చేస్తారు. వాళ్ళ పాత్రలో ఉంది, వాళ్ళ డ్యూటీ ఉంది. డ్యూటీని ఎవరు తప్పించుకోగలరు? కాబట్టి ఎవరి మృత్యు పైన, ఎవరి మరణం పైన మీరు శోకించవద్దు, బాధపడనూ వద్దు. ఏ జీవి మృత్యువైనా సరే మీరు చింతన చేయొద్దు. జ్ఞాని ఆత్మలకైతే మీకు తెలుసు, బేహద్దు పిల్లలందరూ అమరతత్వాన్ని ప్రాప్తించుకుని ఉన్నారు, అమృతాన్ని తాగిన వాళ్ళు. వాళ్ళ గురించి ఇక చింతించాల్సిన అవసరమే లేదనుకోండి. బాధపడేది ఎందుకు, దుఃఖపడేది ఎందుకు? జ్ఞాని ఆత్మలు
తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందినటువంటి వాళ్ళే. వాళ్ళు పరమాత్మ స్వరూపాన్ని అనుభూతి పొందారు. గాడ్ రియలైజేషన్ వాళ్ళకు అవుతూ ఉంది. బాపు యొక్క హెల్ప్ లైన్ కూడా వారికి లభిస్తూనే ఉంటుంది. బేహద్ పరంపిత ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు అనగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు హెల్ప్ లైన్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. వారి వారి పాత్రానుసారంగా వారు చేస్తారు, చేసి వెళ్ళిపోనూ వచ్చు. సూక్ష్మ జగత్తులోనూ చేయనూ వచ్చు. ఇంకా పాత్ర ఆత్మస్వరూపానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు జ్ఞానులు దేనికి అఫ్సోస్ కాకుండా మీరు ఆత్మస్వరూపులుగా కండి. కర్మ బంధన అయితే ఎవరైనా అనుభవించాల్సిందే కదా. అందుకని సదా మీ మనసు పరమాత్మ వైపు జోడించండి. పరం శాంతితో పాటు మీరు ప్రతి ఒక్క కర్మ చేస్తూ వెళ్తూ ఉండండి. కానీ మానవులు అయినా కొంతమంది మరి జ్ఞానులు కూడా మరి అభ్యాసం అనేది ఆత్మ యొక్క అభ్యాసం అని వదిలేసి దేహాభిమానంలోకి పడిపోతే జ్ఞానాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నారు. నేను ఆత్మను, జీవుణ్ణి కాదు, 84 లక్షల యోనుల్లోకి ఇరుక్కుపోయేటువంటి ఆత్మ అసలే కాదు. నేను బేహద్ కళ పరంధామం నుండి వచ్చాను. ఈ పరంధామం వరకు నాకు మరి వెళ్ళాల్సిన దారి తెలిసింది. బేహద్ బాపుతోటి వెళ్ళిపోతాను. పరమాత్మ నన్ను బేహద్ పరంపిత ఆల్మైటీ అథారిటీ తీసుకొని వెళ్ళుటకే వచ్చారు. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడి పైన విశ్వాసం ఉంటే ఇక్కడే ఉండిపోతారని తెలిసింది కదా. మనం బేహద్దు ఆత్మలం, బేహద్దు పరం 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 ఇన్ఫనైట్ ఫాదర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క పిల్లలం అనుకుంటే మన సంకల్పం అక్కడ వరకు చేరుతూ ఉంటుంది. ఈ సంకల్పమే మీ లక్ష్యాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు జ్ఞానం మీ యొక్క సంకల్పం, ఒక్క సంకల్పమే, ఒక్క మాటే జీవితాన్ని, మీ యొక్క అంతర్ప్రపంచాన్ని, మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. మీ లోపల ప్రపంచం మారిపోయింది, బాహ్య ప్రపంచం కూడా మీరు మార్చేయగలరు. ఆత్మల ప్రపంచాన్నే మార్చేయగలరు. ఎందుకని అంటే మీ లోపల ఉన్న శక్తి మీకు తెలిసిపోయింది కనుక. భలే ఈ భూమి మీద ఎన్ని అవతారాలు, అంశావతారాలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు మీకంటే తక్కువ కళ గల ఆత్మలు. ఇక్కడ కళ అంటే ఆత్మ యొక్క పవర్. కృష్ణుడు 16 కళల సంపూర్ణుడు అంటారు. రాముణ్ణి 12, 14 కళల సంపూర్ణుడు అంటారు. అదేంటి, త్రేతాయుగంలో కృష్ణుడి కంటే ముందు వాడు కదా అని అంటే, అక్కడ ఆ యుగంలోనే 2 కళలతోటి పరశురాముడు విష్ణు అవతారంగా వచ్చాడు. అందుకని అక్కడ అలా చెప్పారు. ఇక మహాపురుషులు అంటారా, ద్వాపరయుగం తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ద్వాపరయుగంలో ఉన్న వాళ్ళు మరి 10, 11 కళల పవర్ కలిగిన వాళ్ళు. మరి అంశావతారాలు పరమాత్మకు ఎంత అవతారాలు ఉన్నాయి, భగవంతుడుగా వచ్చిన వాళ్ళకి, మహర్షులకు, మహాపురుషులకు ఎన్ని కళల పవర్ ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళో మీకు అర్థమైంది. ఇక మానవులు, సాధారణమైన మానవులకైతే కేవలం 6 కళల పవర్ కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే అయి ఉంటారు. ఇక చెట్లకి, పొట్లకు 2 కళలు, 3 కళలు, జీవ జంతువులకి 4, 5 కళలు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవు. బాపూజీ అయితే బేహద్ కళల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది ఇన్ఫనైట్ బేహద్ ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి జ్ఞానం లక్ష్యము. బాపూజీ ఏదో 100 కళలు, 1000 కళలు, 10 లక్షల కళలు గురించి కాదు, బేహద్ కళల గురించి చెప్పారు. ఇది మన లక్ష్యం, ఇదే మన సంకల్పంగా ఉండాలి. సంకల్పమే లేకపోతే అక్కడికి ప్రయాణం కూడా సాగదు కదా. ఊరికి పోవాలంటే ముందు సంకల్పమే వస్తుంది, అప్పుడు కర్మరూపలకు చేస్తూ ఉంటారు. సంకల్పంతోటే ప్రపంచం తయారైంది, సంకల్పంతోటే ప్రపంచం మారుతూ ఉంది. ఆ సంకల్పంతోటే మీ స్వపరివర్తన కూడా అవుతూ ఉంటుంది. కనుక మనం ఈ జీవితంలో ఏదైతే మనం వచ్చామో, నిర్ణయించుకున్నామో, దీని యొక్క ఆధారంతో ఇప్పుడు మనం చేసేదాని కర్మల్ని బట్టి, సంకల్పాలను బట్టే మీ యొక్క భవిష్యత్ అనేది తయారవుతుందని ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకని, మీరు సాధారణమైన ఆత్మలు కాదు, బేహద్దు విశేషమైన ఆత్మలు.
విశ్వ సేవాధారి ఆత్మలు, జాగృతమైన దివ్య ఆత్మలు, బేహద్దు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, విశ్వ ఉద్ధారమూర్తి ఆత్మలు. మీరు పరం లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క స్వరూపం కలిగినటువంటి ఆత్మలు అనే విషయాన్ని మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. అప్పుడు నాకు ఒక్కడే బేహద్దు పరంపిత, మేరాతో ఏకిహి బేహద్దు పరంపిత, ఆయనే నాకు అన్ని సర్వస్వము, ఇంకెవరూ లేరు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. ఈ ప్రపంచంలో బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ శక్తి తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ లేదు అనేటువంటి సంకల్పం మీరు సదా స్మృతిలో పెట్టుకోండి. ఇలాగా మీరు పురుషార్థం చేస్తూ మీరు మీ గమ్యాన్ని చేరుకోవటానికి లక్ష్యం అనేది తీసుకోండి. సంకల్పమే ప్రధానమని చెప్తున్నారు అనంతభాయ్. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. మీరు ఈ చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్, జ్ఞానము లైవ్లో అద్భుతంగా చెప్పటం జరుగుతూ ఉంది. మీరు రోజు లైవ్లో పాల్గొని మరి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే రోజు బాపూజీ తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయి, మా బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానము మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరుతూ ఉంటాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అన్ని జ్ఞానము మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మహా అద్భుత జ్ఞానం, బేహద్ సృష్టి జ్ఞానము, బేహద్ ప్రపంచ పరివర్తన ఎలా జరుగుతుంది, ఎలాగా అన్నీ కూడా మీరు స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన ఎలా చేయగలరో మీకు అవగతమవుతుంది. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు. బేహద్